بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت میں جو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے دل سے پوچھیں کہ یہ کتنی خوبصورت محفل ہے، اور اس محفل کے جذبات دیکھ کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پٹھوار کا ہر بچہ جو یہاں موجود ہے اس کے دل میں عرفان بٹی صاحب کے لیے اتنی دوائیں نکلیں گی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے خطہ پٹھوار کے ماڈل ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نمازیں تو بڑی پڑھتے رہے، لیکن آج مجھے جو دل کو تسلی ہوئی ہے نا، اس کے بعد ہماری نمازیں پڑھنے کے بجائے قائم ہوں گی، چونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب سر بسجود ہو کر یہ کہتے ہیں کہ میری زبان کی عبادت، میرے مال کی عبادت، اور آج پتہ چلا ہے کہ بدن کی عبادت کیا ہوتی ہے، تو یہ بدن کی عبادت جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن پاک میں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھو، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو فزیکلی فٹنس ہے وہ تعلیم سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کی تعلیم مکمل تب ہوگی جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق پوری کریں گے۔ اور میں انتہائی ممنون ہوں اور انتہائی شکر گزار ہوں۔ عرفان صاحب کو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی اور وہ اس ریکویسٹ کو آج انہوں نے عمل کے ساتھ خطہ پٹھوار کے لیے زندہ کر دیا، اور انشاءاللہ حی علی الفلاح اور عرفان بٹی صاحب ہم مل کے خطہ پٹھوار کے سکولوں کے اندر ایسا انقلاب لائیں گے جو اب ہمارے پالیسی سازوں نے ان بچوں کو محروم کر دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تو فزیکلی فٹنس نہیں ہے، نوجوان بچے پب جی وہ اندر کمروں میں بیٹھ کے نا، تو وہ اپنے آپ کو، تو میں آج یہ کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو بہترین اگر انسان بنانا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہر گاؤں کا بچہ وہ ان کے کلب میں شامل ہوں۔ ہم طلوع سحر میں انشاءاللہ سب سے پہلے آغاز کریں گے، اور جتنے سکول کے اساتذہ آئے ہوئے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے سکولوں کے اندر، اور اسپیشلی میں میم سائمہ کو کہوں گا کہ وہ بچیوں کے لیے بھی، چونکہ یہ ان کی بچیاں بھی خاص کر، میں ایک اور بات بتاؤں، پچھلے دنوں سیالکوٹ میں ایک حادثہ ہوا ہے تو عرفان صاحب نے بچیوں کی خاطر اسپیشل 7 دن فری کیمپ لگایا ہے۔ تو بچیوں کی تحفظ جتنا ضروری ہے، دیکھیں جہاد میں بھی بچیاں جا کر شریک ہوتی ہیں، تو اگر کوئی اللہ کی طرف سے آفت آ جائے تو جب اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھیں گے تو اپنی زندگی کھو، تو دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے میرے حساب سے یہ فزیکلی فٹنس بہت ضروری ہے۔ اور میں اس کے ساتھ، ویسے تو میرے دل کے اندر اتنے پھول کھلے ہیں یہ تقریب دیکھ کر، تو وہ انشاءاللہ میں کسی اور موقع پہ پیغام دوں گا، لیکن آج مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ہم جو چھوٹے چھوٹے پیغام دیتے رہتے ہیں ایجوکیشن کے معاملے میں، تو اللہ پاک نے اس علاقے میں یہ کرم کیا ہے کہ میم سائمہ کی صورت میں بچیوں کی جو تعلیم اتنی خوبصورت ہو رہی ہے، بلکہ خالی تعلیم ہی نہیں بلکہ ان کی وجہ سے معاشرے میں یہ بھی تبدیلی آ رہی ہے، ان کے پیغام کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے کہ اپنی مدد آپ کا کنسپٹ انہوں نے لوگوں تک پہنچایا ہے، بلکہ ان کی وجہ سے
गर्ल्स स्कूल में हमने तकरीबन 9 लाख का काजी साहब प्रोजेक्ट इनकी बदौलत शुरू किया है। तो यहाँ अपने इलाके में अपनी मदद आपका कंसेप्ट बहुत तेजी से फरोग पा रहा है। और एक और खुशी की बात जो मैं आपको बताऊं कि हमारे कल्याण शरीफ में डिस्पेंसरी थी जो गवर्नमेंट की थी, तो इनके पैगाम की वजह से लोगों के अंदर और अवेयरनेस पैदा हुई है और वो अपनी मदद आपके तहत कम से कम 30 लाख का प्रोजेक्ट लोगों की मदद से हो रहा है। तो ये जो तब्दीली है ये इन्हीं अच्छे लोगों की बदौलत पैदा हो रही है। तो मैं नौजवानों को कहूँगा कि मैं यहाँ की, चूँकि बात है पटवारी की, तो पटवारी च मैं थोड़ी जी गल करसा खास कर रम्याला वाले वास्ते। रम्याल ने अंदर भी निक्कियां निक्कियां बच्चियां कमेटियां बनाई थे, तो उसने उन्हें मुश्किल वक्त मौत फौत वास्ते एक फंड कायम किया जेड़ा 70 साल या 60 साल तो ऊपर बच्चा कोई बंदा फौत होना तो 70,000 रुपया उसकी देने। ये भी अपनी मदद अपना कंसेप्ट है। दूसरा, पुराने जमाने च लेतरे होने से, कणकां कपवाने होने से, तो मैं आखना कि इस दौर विच भी जिस तरह हक ट्रस्ट पे काम करना, जिस तरह बाकी सारे इदारे, तो नौजवानों की चाहिए ना कि वो छोटियां छोटियां तंजीमा बनान और लोगों ने इसलाह वास्ते कम करन, लोगों वास्ते आसानियां तकसीम करन और तालीम ने फरोग वास्ते असन अल फलाह एक कोशिश की थी कि जिथे तक प्रॉब्लम है ना आजकल कोरोना की बीमारी की वजह नाल ऑनलाइन बच्चे की पढ़ाने में बड़ी प्रॉब्लम होनी सी। उसने विच असा एक इस इलाके ने अंदर इंटरनेट ना फास्ट इंटरनेट ना प्रोजेक्ट लॉन्च किया जेड़ा कि असा स्कूल वाले नाल मिली ते बच्चियां वास्ते बेहतर तो बेहतर तालीम पहुंचाने का जरिया बन सी। सारे का बहुत शुक्रिया। गल्ला असा फिर भी बासा ते एक मैं पैगाम दिया भाई सैयद आले इमरान ने गसने नाल उन्होंने शहादत ने रंग सा कि आज ये सारा कट होया और उस कट की वजह नाल एक बेड़ा बनता गुजर खान विच अपना गुजर खान वो बेड़ा वा सैयद आले इमरान की लाइब्रेरी हक ट्रस्ट में तय चलनी पई। मैं सारे नौजवानों की और स्कूल वाले की आखसा कि उस लाइब्रेरी ना उन्होंने प्रोजेक्ट ना वो जरूर दौरा करन और उन्होंने काविशां रखन। दूसरा, जिस वेले मैं पहले तुसा की आख्या कि असानिया ज़बानी माली बदनी इबादतां असानिया नमाज़ां कदे भी कंप्लीट नहीं होनियां जब तक असा अपनी माशी हालात की ठीक ना कर सा। तो माशी हालात पहले वे लेकिन उसने वास्ते तुसा की जिद्दोजहद तुसा प्लान करने पैसन। काजी साहब लोगों की खिदमत वास्ते एक इदारा बनाया हक ट्रस्ट, तो उसने अंदर एक शॉपिंग सेंटर बनाया ने। तो मैं आज ने इस मौके पर एक गल आखसा भाई उस शॉपिंग सेंटर जेड़े अच्छे ताजर है ना वो पटवारी वो अच्छी तरह उठा अपना कम शुरू करन और वो प्रॉफिट जड़ा वा ना अल्लाह ने ज़ात उन्हां की जैसी, क्योंकि काजी साहब ये इदारा अपने वास्ते नहीं बनाया, एक मखलूके खुदा ने खिदमत वास्ते बनाया। तो अज ना एक आखिरी पैगाम भाई हर इंसान ना इख्तलाफ होना कुछ नाल, तो जिस वेले इख्तलाफ होना ना तो बंदा जज्बात विच आखना भाई तू या तुम, तो जदों असां इख्तलाफ बंदे नाल रखने वाले की आप आखना शुरू करी दिता ना वो जिंदगी दियां बेहतरीन कामयाबियां इख्तलाफ बंदे नाल रखने वाले की तुसा अदब नाल बुलासो तो तुसा ने अंदर जड़ियां लकीरां खिचियां ना वो खत्म हो गया सन। तुसा सारियां ना बहुत शुक्रिया।